ki an extra contribution is ఒక product. That is why so women's health లో let's start from women's life cycle. అంటే Women's life cycle చూస్తానంటే అటు పెట్టేసి తిందాం రా. I'll explain in simple terms. Minds miss అవుతారు. Focus on. So yeah, let's continue. So women's life stages మేము చూసినారనుకో మెయిన్ గా 5 స్టేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఫీటల్ స్టేజ్ తను బేబీగా ఉన్నప్పుడు బాడీలో అయ్యే చేంజెస్ ఆ గ్రోత్ దట్ హార్మోన్స్ ఆర్ దట్ క్రోమోజోమ్స్ అంతా బాడీ లోపల బిఫోర్ డెలివరీ లోపల గర్ల్ బేబీ ఏమేమి చేంజెస్ అవుతుందో దట్ ఇస్ ఫీటల్ స్టేజ్. సెకండ్ ఇస్ childhood or normal teenage కాదు childhood age. Childhood అంటే 12 years నుంచి 14 years లోపల ఆ మెచ్యూరేషన్ టైం బాడీలో హార్మోనల్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అయినప్పుడు లేదా బాడీ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సమ్ బిగ్ ఈవెంట్స్ అనమాట. ఇంకా మెచ్యూరేషన్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఆల్ దిస్ టైం అది 12 to 13 years. Next ఉండేది pregnancy, lactating age, that is the third stage will be youth, the teenage, where the body will be physically, mentally prepared for the next stage. అంటే pregnancy stage లేదా feeding stage కి organs కూడా ప్రతి ఒక్క organs కూడా women's bodyలో ప్రిపేర్ అయ్యే స్టేజ్ వచ్చి teenage stage. It is 16 to 20 years లోపల. Once after that 23 to 35 is the common age to get pregnant or to give birth to a baby or convince age and lactating age, feeding age. So ఆ ఒక ఏజ్ లో ఇన్ని ఇయర్స్ ఏమున్నాయో న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ డబుల్ గా చేంజ్ అయ్యే ఏజ్ అంటే ఆ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ లాక్టేటింగ్ ఏజ్. బికాస్ మేజర్ హార్మోనల్ చేంజెస్, మేజర్ ఫిజికల్ బాడీ చేంజెస్ గోయింగ్ త్రూ ఏజ్ అంటే ఆ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ లాక్టేటింగ్ ఏజ్. Final age will be active aging అంటే menopause age. Once the menstruation is stopped, elderly women and old women will consider as actively aging women. So even if menstruation is stopped, even if organs కొంచెం function తక్కువ చేసుకున్నా కూడా still women will go many changes. Women's organs will go many changes even at the elderly age. That will not happen in men. So అందుకే men and women body is very very different. And moreover, psychologically if you think, if a man is sitting there and listening, men will be producing 50 hormones and petrol. When women is standing or when women is doing some activity, 200 hormones will be functioning in her body. Just the difference ante at the time 50 to 150 gap undi. So high levels of hormones, higher the disease conditions. More the hormones, more the disease. ఎంత హార్మోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయో బాడీలో అంత వ్యాధులు కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ది కెమిస్ట్రీ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది విమెన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఈ మూడ్ స్వింగ్స్ అన్నీ కూడా మెన్ విల్ బి బ్లేమింగ్ కదా, ఎందుకు ఇంత మూడ్ స్వింగ్స్, ఎందుకు ఇంత ఎమోషనలీ అన్నారు. ఇట్స్ ఆల్ సో ఇక్కడ ఉన్న అన్ని విమెన్స్ కూడా నెక్స్ట్ టైం టెల్ మెన్ ఇట్స్ హార్మోన్స్, ఇట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లమ్. సో అది హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్, నా ప్రాబ్లమ్ కాదు. సో దట్ ఇస్ ది మెయిన్ థింగ్ ట్రిగర్ చేసేది విమెన్ అంటే హార్మోన్స్. సో హై లెవెల్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ everything will be heightened. Anni emotions kuda heighten ayedi women's age lo, and these are the common problems women every day face చేస్తున్నది. anemia because of low hemoglobin. Body lo red blood cells takku unte kuda less red blood cells, anemia, less hemoglobin, anemic avutaru. So women ఎక్కువ face చేసేది, and that doesn't mean men is not facing this. Men 75% of men is also facing anemia nowadays. So it's common for both. And thyroid, again hormonal disorder, hormonal condition. Thyroid is because of thyroxine hormone అనే ఒక హార్మోన్ ఈ యొక్క రీజన్ లో ఉండే ఒక గ్లాండ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది థైరాయిడ్ హార్మోన్. సో మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి, థైరాయిడ్ వచ్చడానికి ప్లేస్ కొంచెం స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది కదా, బికాస్ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఒక హార్మోన్ థైరాయిడ్ హార్మోన్. సో థైరాక్సిన్ తక్కువ ఉంటే, ప్రొడక్షన్ లో తక్కువ ఉంటే వెరీ లెస్ థైరాక్సిన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైపోథైరాయిడిజం. హై థైరాయిడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు హైపర్ థైరాయిడిజం. సో 2 types of thyroid and both also similar nutrient requirement. And next is CVD, cardiovascular disease because of obesity, overweight, high processed food, over cholesterol foods. So all this will lead to obesity. Next is cancer, especially breast cancer is fourth in this category. So this is chalani common గా ఉండే ఒక కండిషన్. మీరు హాస్పిటల్స్ ఓపీడీ షీట్స్ చూస్తే
I will be very very shocked. When I was working college types though, we used to go to cancer wards every day. నిన్న అడ్మిట్ అయిన పేషెంట్స్ ఆ రోజు ఉండరు. హీల్ గో టు కీమో అండ్ హీల్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ ఎవ్రీ డే దర్ విల్ బి వన్ న్యూ పేషెంట్. ఎవ్రీ డే కూడా కొత్త కొత్త పేషెంట్స్, నాట్ 1, 5 మినిమం. 5 కొత్త క్యాన్సర్ అండ్ 1 and other cancer will be not safe. ఒకరికి cervix cancer, 1 person will have skin cancer, different types of cancer. All these are evolving ఇప్పుడు because of this lifestyle. Before previously you will be very shocked. Breast cancer was not there before 50 years. It was very very less compared to E30. Next, women the cervix cancer, ovarian cancer, uterus cancer, idantha kotta cancerlu again because of hormonal imbalance. Women ni hygiene, UTI problems ni vallu choose correct chesukopote, if they are not correcting their UTI problems, just infection e kada, I'll take one capsule, B complex I'll take and then odulta ane unde women ki next ఈ ఒక ఇన్ఫెక్షన్స్ ఫర్దర్ స్ప్రెడ్ అయిందనుకో, ఇట్ విల్ లీడ్ టు సర్విక్స్ క్యాన్సర్, సర్విక్స్ టు యూట్రస్, యూట్రస్ టు ఓవరీ క్యాన్సర్. దిస్ ఇస్ ద చైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ డెవలప్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇన్ఫెక్షన్. సో చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ కూడా. సో టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ యూటీఐ ప్రాబ్లమ్స్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ క్యూరింగ్ టెస్టింగ్. ఇంటర్నల్ గా వీ హ్యావ్ క్రాన్బెర్రీ, ఎక్స్టర్నల్లీ వీ హ్యావ్ ఇంటిమేట్ వాష్. Intimate wash is mainly for UTI infections and traveling problems unne valaki, hygiene maintain cheyakunda unde valaki, both men and women will undergo this problem. So both of them UTI ni initial stages ni control cheskondi. And next is hormonal imbalance, major depressions, anxiety problems because of hormonal imbalance. Indulo first product mana hair, skin and nails. So hair, skin, women focus chese oka main PCOD. Oh, I didn't tell PCOD. Again, hormonal imbalance, estrogen, progesterone అనే ఒక మెయిన్ హార్మోన్ ఏముందో రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ లో ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం, అది తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయితే కూడా ప్రాబ్లం. PCOD is polycystic ovarian disorder. అంటే ఓవరీస్ లో ఒక ఓవరీస్ ది ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎగ్స్ రిలీజ్ చేసే పని ఓవరీస్ చూసుకుంటుంది. ఆ ఓవరీస్ పైన సిస్ట్ ఫామ్ అయ్యేది PCOD. అలా ఓవరీస్ పైన సిస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఓవరీస్ కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది. ఆటోమేటిక్లీ ఇట్ విల్ కమ్ లో బికాస్ సిస్ట్ విల్ బి దేర్, బ్యాడ్ ఫ్యాట్స్ విల్ బి దేర్. దట్ టైమ్ విమెన్ విల్ అండర్గో అదర్ హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్ట్రాన్ తక్కువైందంటూ somewhere here and there this one thyroid will come down. That time they'll have hair fall, period problems, anni kuda because of PCOD. PCOD is very common and very complicated situation in women. So that anta kuda we deal today. జెంట్స్ లో థైరాయిడ్ ఉంటాయి మేడం, Of course వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఇవ్వచ్చు, శతావరి ఇవ్వచ్చు. జెంట్స్ లో థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. నేను ఇంకా శతావరికి రాలేదు. ఇప్పుడే నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ హెయిర్, స్కిన్ అండ్ నెయిల్స్. సో విమెన్ ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేది ఏంటి? హెయిర్. వెరీ గుడ్. స్కిన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ హెయిర్, రైట్? మెయిన్లీ our focus will be on hair and skin. What about men? మీరు కూడా అంతేనా? హెయిర్ అండ్ Skin. ఎవ్రీ కార్బన్ పాపులేషన్ ఫోకస్ చేసే ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్ అంటే ఒక పార్ట్స్ ఆఫ్ బాడీ అంటే ఇది హెయిర్ అండ్ స్కిన్. అండ్ నెయిల్స్ కూడా. వైట్ నెయిల్స్ అంటే బ్రిటిల్ నెయిల్స్ విల్ ఇండికేట్ కాల్షియం డెఫిషియన్సీ ఇన్ యువర్ బాడీ. వీక్ నెయిల్స్ లేదా నెయిల్స్ లో ఇలా వైట్ ప్యాచెస్ ఉన్నప్పుడు దట్ విల్ ఇండికేట్ దర్ ఇస్ సమ్ విటమిన్ ఆర్ మినరల్ డెఫిషియన్సీ. ప్యాచెస్ ఎప్పుడు నెయిల్స్ లో వచ్చిందో దట్ ఇస్ ఇండైరెక్ట్లీ టెల్లింగ్ యూ దర్ ఇస్ నో మినరల్స్. అండ్ ఈజీగా నెయిల్స్ బ్రిటిల్ అయినప్పుడు, ఈజీగా గ్రోత్ లేనప్పుడు ఇట్స్ అగైన్ అ సిగ్నల్ దట్ కాల్షియం లేదు, బాడీలో ఏదో ఒక విటమిన్ లేదు. సో ఇట్స్ ఇండికేషన్. సో నెయిల్స్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. And మన hair, skin and nails is a beautiful product. Why I am telling this is the product where more than 10 plus ingredients ఉండే ఒక product అంటే ఈ hair, skin and nails. 10 plus ingredients అంటే ఏంటి? From green tea. అప్పుడే నేను చెప్పిన green tea is equal to skin. స్కిన్ లో ఉండే సెల్స్ ని, కొత్త సెల్స్ ని డెవలప్మెంట్ అండ్ అగైన్ స్కిన్ లో ఉండే డర్ట్ ని స్కిన్ లో ఉన్న డర్ట్ ని రిమూవ్ చేసుకునేది. ఒక స్కిన్ మధ్య ఏం గ్యాప్స్ ఉంటాయో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్టర్నల్ గా అదో పొల్యూషన్ విచ్ విల్ పాస్ ఫర్ స్కిన్ విల్ సెటిల్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సెల్స్.
సో దేర్ సెల్స్ ఆల్సో విల్ నాట్ ఫంక్షన్ అండ్ స్కిన్ లోపల ఉండే ఆ డర్ట్ కూడా ఎక్సెస్ గా పెరుగుతా పోతుంది. సో ఫర్ దాట్ కండిషన్ we call it as skin disorders, some different names ఉంది. So for that green tea we can use for కొత్త skin cell development. When new cells come there, right గా మీ skin pack అవుతుందంటే there is no settlement of pigments and dirt. So this is for green tea. Borage oil. So skin లో మెయిన్ గా ఎన్ని లేయర్స్ ఉన్నాయి? That is okay, but mainly we have three layers. Mainly three layers we have to focus. Ectoderm, mesoderm, endoderm. Ectoderm first layer, mesoderm second layer, endoderm interior layer. So ఈ borage oil and this lysine is ఒక ప్రోటీన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. ఇది ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో ఆయిల్ అంటే ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఆయిల్ borage oil. ఈ ఒక ఆయిల్ ఏం చేస్తుందంటే మన మీసోడర్మిస్ అంటే సెకండ్ లేయర్ లో ఒక ప్యాచ్ లాగా క్రియేట్ చేస్తుంది, అంటే ప్రొటెక్షన్ లేయర్ లా క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎక్టోడర్మిస్ నుంచి అంటే ఫస్ట్ లేయర్ నుంచి ఏ ఒక కెమికల్ లేదా రేడియేషన్ పాస్ అయినప్పుడు అది నెక్స్ట్ లేయర్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది ఈ యొక్క స్ట్రాంగ్ లేయర్. దట్ మీన్స్ no harmful chemicals or substances can pass through mesoderm to reach endoderm lopala interior layers. Once your interior layers is protected, externally you can remove this first layer. You can cleanse it from scrubbers, face washes, again all those external factors. And second layer will be protected. Why? Because of borage and lysine. This is how it works in skin and hair lo. హెయిర్ లో ఎక్స్ట్రా కోటింగ్ లాగా ఇచ్చినప్పుడు హెయిర్ ఫాలికల్ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫెక్షన్, బ్యాక్టీరియాలో ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ కి హెయిర్ ఫాలికల్ కి రీచ్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్ బికాస్ వన్ థింగ్ యూ రిమెంబర్, ఎక్కడ ఆయిల్ ఎక్కువ ఉందో అంటే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఎక్కువ ఉన్న రీజన్ లో బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ ఉంటుంది. బ్యాక్టీరియా స్ప్రెడ్ అయ్యే ఒక రీజన్ అంటే డ్రై సర్ఫేస్, డ్రై స్కిన్, డ్రై హెయిర్, ఓన్లీ దేర్. ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటే దెర్ విల్ బి లెస్ బ్యాక్టీరియల్ కంటామినేషన్. And other ingredients, biotin, vitamin E, cysteine kuda mana hair skin and nails lo undi. Biotin ante basically vitamin B7 and this will help in the absorption of fatty acids. For example, అందుకే నేను చెప్పిన omega fats చాలానే helpful గా very good fats for skin అంటే omega fats. For such fats absorption we need biotin in body. So this is biotin. And magnesium, zinc and selenium మూడు కూడా వాటర్ ని సెల్స్ కి ప్రతి ఒక్క సెల్ కూడా ఎవ్రీ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ షుడ్ హ్యావ్ హైడ్రేషన్, రైట్? ఎవ్రీ సెల్ నీడ్స్ హైడ్రేషన్ ఫర్ ప్రాసెస్ వాటర్. సో ఒక ప్రాసెస్ ని అష్యూర్ చేసేది ఈ ఒక మూడు మెయిన్ మినరల్స్, magnesium, zinc and selenium. And moreover, zinc and selenium will help in hair growth. Magnesium will make sure our hair is strong and shiny. This is for hair, skin and nails. And ఇది benefits, nourishes hair and skin. Skin లో ఒక మాయిశ్చర్ ఇచ్చేది అంటే ఇచ్చేటప్పుడు వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్? స్కిన్ అంటే ఏంటి? ఆయిలీ ఉండేదా? నాట్ యాక్చువల్లీ ఆయిలీ, బట్ సెకండ్ లేయర్ నేను చెప్పిన ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఆయిల్ లేయర్ వచ్చినప్పుడు మన స్కిన్ హైడ్రేట్ గా ఉండేది. అండ్ బికాస్ వీ హ్యావ్ మెగ్నీషియం, సెలేనియం ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క సెల్ లో కూడా వాటర్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ మెయింటైన్ ఆ వాటర్ లెవెల్స్ ఇన్ ఆల్ ద సెల్స్. సో అప్పుడు విల్ గెట్ మాయిశ్చర్ అండ్ హెల్తీ స్కిన్. అండ్ దీని డోసేజ్ కూడా అంతే, మినిమం 2, maximum 4, but I think 2 is enough. Every day particular person is 2 and 12 years and above. Just give me 5 minutes.